سب سے بڑی بات میں آپ کو جو مسلمان بھائیوں کے لیے خاص طور پر بتاتا ہوں، سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے، وہ معیار نبوت بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ، آیت نمبر 4 ہے سورہ ابراہیم کی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے آج تک ایسا رسول نہیں بھیجا سوائے اس قوم کی اپنی زبان میں. رسالت کا معیار یہ مقرر کیا ہے کہ ہم اسے وحی کریں گے تو اس کی اپنی زبان میں ہوگی، اس کا پیغام اس کی اپنی زبان میں، اس کی قوم کی زبان میں دیا جائے گا. یبین لہم، تاکہ وہ انہیں کھول کھول کر بیان کر دیں. ہمیں تو ملتا ہے کہ وہی ہو رہی ہے، ہی ہارٹ سیٹ ضلع پشاور، انگریزی بھی غلط، آئی لو یو، آئی گیڈ یو، انگریزی بھی غلط. جا کے ملاوا مل اور شرمپت لال سے پوچھ رہا ہے یار مینوں انگریزی چ وہی ہو گئی ہے، مطلب دس دے. یہ تو توہین قرآن ہے نا، بہتان ہے اسلام پر. ایک ایسے شخص کو اگر کوئی شخص مانتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شخص کسی قابل ہے تو اس کی تو محض افسوس کیا جا سکتا ہے اس پر، کم علمی پر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ جی ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر صاحب میں ریکویسٹ، یہ صرف جاتے ہوئے واٹر ایک بھائی آپ آئے سے تھے، جی ان کی بتائیے، ان کے کچھ کویسچن ہیں آپ سے، اگر آپ کلیئر کر دیں تو کون؟ بہت شکریہ. یہ واٹر بھائی کو نا، شاہ صاحب واٹر بھائی کو تھوڑا سا بات جی کرنے واٹر بھائی دیجیے. ہاں کو کریں ٹائم کریں، دیں. ضرور بات کر رہے کریں. ہیں میں وہ. بھی کافی دیر سے بیٹھا تھا سر. جی سر. علی بھائی آتے ہیں، جسٹ واٹر بھائی کا ایک سوال لینے. علی بھائی جی 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 واٹر بھائی. ہاں جی، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ باقی بھی بہت سارے ایسے فرقے ہیں جن کی پریکٹسز اور عقائد جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اینٹی اسلام ہے اور وہ بہت کثرت میں ہے. اگر آپ ان سے ان کے عقیدے پر ذرا سی بات بھی کریں تو وہ آپ کو مرڈر بھی کر دیں گے. آپ تو مثال بات دیں نا، یہ، اس کی مثال دیں ان ہاں کے جی، عقیدے کی. جیسے بریلوی حضرات ہیں، ہاں جی. آپ کبھی کسی مزار کے اوپر اور مزار پہ کی جانی والی پریکٹسز کے اوپر یا اس کو کہیں گے کہ یہ اسلام کے بہت اینٹی ہیں اور یہ شرک ہے، تو وہ شاید آپ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے. اچھا ٹھیک ہے، آپ ہاں کی جی. بات. دوسرے نمبر پر میں یہی والی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی جتنی مطلب کہ مخلوق یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے وہ کبھی بھی تویز، دھاگا، منت، میلاد، سواری شریف، پھر اس طرح اڑنے والے پیر، پھر جنات سے شادیاں، پھر عورتوں پہ جن چڑھ جانا، شاہ جی ہندو یہ جن سے واٹر شادیاں. نے نہیں نہیں، ایک وقت بات کرنے دیں انہیں. تو مہر بھائی شیعہ بات کرنے حضرات دیں. کی طرف بھی بہت ساری سملر پریکٹس ملتی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، اگر آپ ان پر کبھی بھی بات کریں گے تو وہ آپ کو شاید جان سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں. آپ نے نہیں بات سن لیں، واٹر مہر بھائی واٹر بات بھائی بات سنیے گا سن نا. لیں، بات نہیں مہر نہیں بھائی آپ میوٹ آپ نے لگائیے. ابھی نہیں آپ نہیں، مہر اب بھائی مہر صاحب آپ ذرا ٹھہر جائیں، آپ کے ویسے بھی سگنل ریڈ آ رہا ہے. جی اس کا نا آواز بہت پیچھے خراب سے جی آپ. واٹر بھائی جی کمپلیٹ میں کریں. یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کبھی بھی ان موضوعات پر اور کبھی بھی کھل کے سٹیٹمنٹ ان چیزوں پر نہیں دیتے، اور وہ مسلمانوں کے 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ ایسی پریکٹسز میں مبتلا ہیں، لیکن وہ ان کو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. نہیں آپ لیکن مرزا صاحب کی اگر بات بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، ہمارے تو صرف دو عقیدے آپ سے نہیں ملتے. ایک آپ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ مانتے ہیں، اور دوسرا آپ کشف الہام رویا وہی کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اب بس اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے، نہیں کسی رنگ میں بھی نہیں ہو سکتی. نہیں، آپ نے تو ہمارا آپ غلط، سے میں یہاں تو پہ دونوں اختلاف دونوں ہوتا پر ہے. ہی میں بات نہیں مانتا آپ کی. یہ جو آپ نے ہاں آخر جی. میں بات کہی نا، کافی میں بگ آپ کی کوشچن بات کا ہے. جواب دیتا ہوں، آپ میری بات کا ڈاکٹر جواب صاحب سنیں. چھوٹا سا بس ایک کومنٹ میرا ہاں رہ جی، گیا. کریں کریں. حالانکہ حدیث میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملتا کہ رسول پاک کے پاس کو بندے آئے ہوں اور حضرت عیسیٰ کے اوپر زندہ ہونے کے متعلق بات چیت ہوئی ہو. حضرت عیسیٰ کے زندہ اوپر چلے جانے کے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہو. کوئی ایسی بات چیت آپ کو نہیں ملتی. ہاں جی ٹھیک پھر ہے. رافعوں کا آپ مطلب لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا نام الرافع لیتے ہیں تو وہاں پہ مطلب کر دیتے ہیں عزت دینے والا، اور جب حضرت عیسیٰ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ جو ہے نہیں آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں. پھر فوت کا متوفی کا مطلب باقیوں کے لیے وفات کا لے لیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی طرف زندہ اٹھا لینے کا لے لیتے ہیں. تو یہ تو آپ تائید کر رہے ہیں خود بھی ایک عیسائی عقیدے کی، لیکن بات آپ صرف احمدیوں پر ڈال دیتے ہیں.
तो आप बाकी फिरकों को क्यों नहीं तनकीद का निशाना बनाते आप और आप एक एक तावील गलत करके क्यों करते हैं देखें, अपनी आप दफा? एक एक करके सवाल करेंगे तो हम आपको जवाब उसका इसका जरूर पहले क्वेश्चन क्या था? मुझे ये नहीं याद। नहीं, देखें, इसीलिए चले, मैंने पहला उनसे क्वेश्चन ये है कि बाकी फिरकों पे नहीं, तनकीद उन्होंने क्यों पहला करते क्वेश्चन ये किया कि ये कब्रों पर जाते हैं, तावीज़ धागे करते हैं और हम इन्हें बुरा नहीं कहते, और अगर इन्हें कुछ कहा जाए तो वो आपको जान से मारने की धमकी देते हैं, ऐसे लोग करने वाले। ठीक समझा मैंने आपका सवाल? हैं? जी बिल्कुल। हाँ, मैं आप इसका जवाब सुन लें। पहली बात मैं आपको बताऊं कि आपने हमें बताना है, पहली मसलक की आपने बात की है, आपको मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में मसलक किस चीज़ का नाम है? आपने बरेलवी कहा ना, बरेलवी एक मसलक है जिसको मैं भी मानता हूँ, मतलब मैं उनके जो अक्सर फतावा है अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के, उन्हें तस्लीम करता हूँ। आप मुझे बताएं मसलक है क्या? ज़रा पता लग जाए ना, हम दोनों एक ही चीज़ पर बात कर रहे हैं। आपकी नज़र में मसलक किसे कहते हैं? मैं अब इसका आपको लघुवी मतलब तो नहीं ले सकता। नहीं नहीं, आप क्या समझते हैं कि मसलक से मुराद, ये मुझ पर कितना बाइंडिंग है, और मैं मतलब जब मैं मसलक किसी का फतवा मान लेता हूं तो आपकी नज़र में मसलक है क्या? पहले तो ये स्कूल साफ। ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, क्या इसकी हैसियत कुरान और सुन्नत के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो जब आपको ये बात पता है कि मसलक ना कुरान है ना सुन्नत है, एक हदीस है 3737 इसका नंबर है, मशकातुल मसाबीह में है और इसकी सनद सही है, और इसके अलावा ये सहासित्ता की दूसरी कुतब में भी मौजूद है। मैं हवाला दे रहा हूँ, नोट करें आप। 3737 इसका नंबर है। ये हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में है। आप जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको यमन का काजी मुकर्रर किया, तो आप जब तशरीफ़ ले जाने लगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हो, आप कैसे फ़ैसला देंगे? मतन बयान कर रहा हूँ हदीस का। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान और सुन्नत से फ़ैसला दूंगा। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कुरान सुन्नत से फ़ैसला ना मिले तो क्या करेंगे? हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैं इज्तिहाद कर लूँगा कुरान और सुन्नत पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर आपका सीना तपतपाया और कहा, ठीक है। इसी इज्तिहाद का नाम मसलक है जो आप पर बाइंडिंग भी नहीं है। मसलक उन मसाइल के बारे में वो उल्मा जो कुरान और सुन्नत पर बड़ी दस्तरस रखते हैं, उनकी हैसियत वही है जो किसी मुल्क में एक अदालत आलिया के जज की होती है। जज के कहने से मुल्क का कानून नहीं बदल जाता, लेकिन वो मुल्क के कानून को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ चीज़ों के फ़ैसले जारी करता है दलील के साथ। इसी का नाम मसलक है। जज का फ़ैसला ना मुल्क का कानून होता है और ना आप पर बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग सिर्फ उसी में है अगर वो किसी ख़ास के बारे में फतवा दे, उस पर सज़ा जारी हो जाती या उसके हक़ में हो जाता। आप लोग जब मसलक की बात करते हैं तो आपको बुनियादी तौर पर मसलक का इल्म ही नहीं है। मुझ पर अहमद रज़ा बरेलवी का कोई फतवा ना हुज्जत है, ना फ़र्ज़ है, ना उसका मानना मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन मेरी ज़रूरत है, क्योंकि जब ज़माना बदलता है मसाइल बदलते हैं। इसीलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं कि ऐसे इमाम जो जज बनने के लायक हों शरीयत का, ऐसे आए और ऐसे मसाइल का हल इज्तिहाद, इस्तिंबात और क़ियास से दें। एक हदीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह, अगर इन सब से जवाब ना मिले तो फिर हम क्या करें? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजमाए उम्मत कर लेना। ठीक है,
تو اس کے بعد اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ بریلوی یہ کرتے ہیں، بریلوی وہ کرتے ہیں، دیوبندی یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کو سوائے جہالت کے میں کیا نام دوں؟ You know, مجھ پر Dr. تو Wallace, احمد رضا بریلوی کا ایک فتویٰ بھی نہیں مجھ پر فرض، اور سارے بریلویوں میں کچھ نہ کہنا، بلکہ بعض فتوے ایسے ہیں جہالت کی اعلیٰ مسائل ہے۔ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا کہ زمین ساکن ہے اور 70 صفحے لکھ دیے دلائل کے، میں اس ایک دلیل کو بھی نہیں مانتا اور اس کو میں جہالت کا فتویٰ کہتا ہوں، حالانکہ وہ امام مانتا ہوں میں انہیں زمانے کا۔ آپ مجھے پھر یہ بتائیں کہ میں نے تو ان کا فتویٰ ردی کی ٹوکری میں پھینک رکھا ہے، زمین ساکن ہے، یہ تو 10 سال کے بچے کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو آپ مجھے آ کر یہ الزام دیں کہ بھئی میں تو احمد رضا، میرا اسلام احمد رضا بریلوی کا اسلام ہے۔ جناب میرا اسلام احمد رضا بریلوی کا، مدرسہ دیوبند کے علماء کا، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام حنبل کا اسلام نہیں ہے۔ میرا اسلام قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر فرض ہے، جس کو میں غیر مشروط طور پر تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ہے میرا اسلام۔ آپ آ کر کیوں ایسی بات کرتے ہیں جس کا نہ سر ہے؟ اب اگر کوئی جاتا ہے قبروں پر تو آپ جائے، اس کا اللہ کے درمیان ہے، قبروں پر جا کر دعا مانگنا جائز ہے۔ اور آپ کو میں قبروں کی حقیقت بھی آپ کو نہیں پتہ ہوگی، آپ مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ آپ لوگ قرآن بھی نہیں پڑھتے، اپنا بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جو جہاں دفن ہے موجود ہے، یہ آپ جان لیں اس حقیقت کو۔ ماں باپ کی قبروں پر جایا کریں، وہاں پر قرآن میں لکھا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ اور سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے یومئذ یتبعون الداعی، اس دن ایک پکارنے والے کی پکار کا پیچھا کرنا پڑے گا، لا عوج لہ، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور اللہ کے سامنے ان کی آوازیں بند پڑ جائیں گی۔ لا یسمع الا ہمسا، اور سوائے ایک بنبناہٹ کے کچھ سنائی نہیں پڑے گا۔ کہاں سے لکھا ہے؟ قبروں سے۔ اور سورہ یاسین کی وہ آیت تھی، وہاں یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے رام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ کہا جائے گا یہی بات اللہ کے رسول کہتے تھے اور وہ سچے تھے۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے تو کہا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور، سلام کرتے تھے انہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے ان فیہا خلقناکم، انما، ہاں دیکھیں مجھے کبھی بھول جاتا ہے، میں یاد سے پڑھتا ہوں، انما خلقناکم وفیہا نعیدکم، نہ منہا خلقناکم، سوری، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس سے زیادہ صاف کیا ہے؟ کہتے ہیں منہا خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا اسی مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اور میں اسی مٹی میں تمہیں واپس کروں گا، ومنہا نخرجکم، اور پھر اسی مٹی میں سے تمہیں نکالوں گا، تارۃ اخری، دوسری مرتبہ۔ آپ کہتے ہیں جی قبروں پر جایا کرو، دعا کیا کرو، منتیں مت مانگا کرو قبر سے۔ وہاں پر جو دفن ہے وہ موجود ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اور اس دعوے میں اہل کتاب بھی شامل ہیں۔ جو مسجد الاقصی ہے اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے جہاں پر یہودی دفن ہوتے ہیں، آج کل وہ اس قبر کی نیلانمی کرتے ہیں۔ آخری قبر جو میرے علم میں بکی
وہ $2.5 ملین دیے اس نے. تو پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ یہ الزام دینے سے پہلے کسی کو کہ تمہارے ہاں یہ بدعتیں ہیں، ہم تو بدعت نہیں کرتے، ہم تو کسی قبر سے کچھ نہیں مانتے، حرام ہے مانگنا کسی قبر سے، لیکن ہم وہاں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تصدیق کی ہے میرے مالک نے. تو آپ تو یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. اور تویز ان آ کے گیا بھی ڈاکٹر سے جی بہت بدعت ہے، کیونکہ ہم نے خود جو میرے بہن بھائی تھے، اور جب ہم جاتے تھے خلیفہ کے پاس، ہم کہتے تھے کہ ہاں جو میرا پین کے ساتھ آپ مل بالکل. سکتے آپ کے شرٹ کے ساتھ، تو وہ سامنے انگوٹھی ہو یا ہاں ٹیشو بھی پیپر ہو. نہیں یہ تو ہم نے ایسے ہی ہے وہ مرزا صاحب کی ہے. جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے انہوں نے، اس کے ساتھ رومال اور بلکہ میں دیکھیں میری سسٹر نے کہ میں حیران ہو گئی تھی، میں کہ آپ نے اس کو پین کیوں دیا؟ یہ تو بدعت ہے، ہاں کیوں ایسے بدعت آپ ہے، نے؟ بالکل بدعت ہے جی. بچے، چھوٹے بچے کہتے ہیں یہ ہمیں حضور نے پہن دیا، ہمیں حضور نے پہن دیکھیں دیا. واٹر صاحب، میں آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کی وصیت لگاتا ہوں، یہ آپ کی ہاں بھی ہے، یہ کتابوں میں بھی درج ہے، میرے پاس ہاتھ کی لکھائی میں بھی موجود ہے، اور ویسے آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی بھی موجود ہے. مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا اس کی زندگی کے بعد صرف انجمن فیصلہ کرے گی اور کوئی خلیفہ نہیں ہوگا. آپ کا خلیفہ مرزا غلام قادیانی کی آخری وصیت کی خلاف ورزی ہے، آپ اس کو کیا مانتے پھرتے ہیں؟ وہ تو یہ جو مسرور ہے یہ تو آپ کو تھوک لگا کے دی، ان کو شہد میں ڈال کر دیتا ہے، اور بیمار آدمی ہے. استغفر اللہ. ایسی بات ہے، ہم تبرک کھاتے رہے ہیں، ہمیں یاد ہے ابھی تک شاہ صاحب کی روٹی بچ کے آتی تھی، ہاں اور فرض کے روٹی کے 2 ٹکڑے بچ جاتے تھے، وہ پھر آ کے کچن میں تقسیم ہوا کرتے تھے. یہ بدعت وہ ہی ہے. بہت بڑا ہم بلیسنگ سمجھتے تھے نا، کہ ہاں بلیسنگ. آپ کہہ رہے اور ہیں تبرک ہے، جتنی تبرک بدعت قادیانیوں میں ہے، جی آپ تو ایسے اس ہی کو ہے. اپنے سب کچھ دے آتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، اور پھر اس کے جوٹھا کھاتے ہیں، اور پھر اس کو برکت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ. اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ خلیفہ تو خود جس کو آپ جو کچھ بھی مانتے ہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی ہے. آپ نے کہ دماغ سے کبھی یہ بات سوچی ہے؟ یہ بات یہ میں بھی نے لائک پیر ہی ہیں، پیر ہیں سب، یہ مرزا نہیں طاہر، دیکھیں، یہ سب مرزا پیر طاہر ہیں. کو میں نے منہ پر کہا تھا، اس کے آخری دور میں میں ملا، میں پڑھتا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو آپ کرتے ہیں، اور اس نے میرے منہ پر کہا تھا، مرزا طاہر نے میرے منہ پر میرے سے 2 فٹ کے فاصلے پر وہ شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ خدا کی موجودگی کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میرا تو دماغ بند ہو گیا. یہ فیورٹ 49 بھی یہی بات کرتے ہیں میرے سے. انہوں نے میرے فیورٹ 49 ایک ہفتہ پہلے فون کیا، میاں جی جون سے ہے نا، تو کہتے ہیں مجھے یہ بات بتائیں کہ آج کل کے ہم لوگ تو اپنے ہاتھوں پہ سٹیمپ لے کے گھومتے ہیں نا، پیرنٹس کی سٹیمپ ہے جی، برتھ سرٹیفکیٹ کی صورت میں یہ چیزیں ہیں، تو یہ بات بتائیں کہ یہ جو اللہ موجود ہے اور نبی جب آتے ہیں تو نبی کہاں سے سٹیمپ لے کے آتے ہیں؟ یہ تو بتائیں سب سے پہلے ہمیں. ہاں دیکھیں، میں اس بات کا بھی انہیں یہ واٹر صاحب کو بھی جواب دے دیتا ہوں، اور آپ کو بھی. اس کا بڑا واضح جواب ہے. اب بات ہمارے میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کبھی نہیں پڑھا. رمضان کا مہینہ ایک دفعہ تو ترجمے سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے. بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا جواب دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں کہ یہ کتاب جو ہے ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے ہدایت ہے، اور متقی کی ڈیفینیشن اللہ نے بیان کر دی. پہلی شرط یہ رکھی متقی کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نہ رکھیں تو اللہ کو آپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ فرق کیوں نہیں اللہ کو پڑتا؟ کیونکہ آپ اس کی مخلوق ہیں، اس نے آپ کو ایک دن اس دنیا سے نکال کر لے جانا ہے، تاکہ آپ جو مرضی کر لیں، بادشاہ ہوں فقیر ہو، آپ کو وہ لے جائے گا پکڑ کے. اگر آپ ہیئر آفٹر پر جو قرآن میں ہے انا نحن نحیی الموتى، کہ ہم نے موت کے بعد زندگی لکھ دی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کا پرابلم ہے. لیکن اللہ نے آپ کو موت دے دینی ہے، پھر اپنی موت کو روک کر دکھا دے. دنیا کا کوئی شخص، دنیا کی کوئی سائنس ایسا نہیں کر سکتی. تو اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اس امتحان کی ایک شرط یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھیں گے. اس کے باوجود سورہ بقرہ میں کہہ دیا
वाइज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरा ग़ुलाम मेरे बारे में पूछे तो कहो मैं बहुत करीब हूँ। उजीबु दावतु दाई इज़ा दान, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जबकि वो मुझे पुकारे। दावतु दाई इज़ा दान फल यस्तजीबू ली वाले युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो ईमान ले आए और सीधे रास्ते पर आए। अल्लाह कहता है कि मैं जवाब देता हूँ, और बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, वो लोग जो इंसान से ऊपर सुपर नेचुरल पर यकीन रखते हैं, दुनिया में किसी मज़हब को सुपर नेचुरल प्रूफ नहीं दिया अल्लाह ताला ने सिवाय इस्लाम के। नबूवत जो है ना, उसकी एक सनद ये है कि पैगाम नबूवत जिसको कहते हैं वही है रिसालत जो है, वो सिर्फ एक फरिश्ते के ज़िम्मा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। आपके अलावा किसी ने कभी किसी नबी को वही है रिसालत नहीं ला कर दी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उस पैगाम्बर को अल्लाह ने आम सहाबा के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया कि ये है वो शख्स जो वही रिसालत लाता है। हदीस जिब्राईल इतनी मशहूर है कि उससे मशहूर कोई हदीस ही नहीं है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, सहाबा के दरमियान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाने से जाना मिलाकर बैठे और सवाल जवाब हुए। सहाबा ने देखा और पूछा, या रसूल अल्लाह, आप तो हमें बताते हैं ये शख्स कौन था। आपने फरमाया ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, और फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में। ये है शान इस्लाम। और कुरान में है हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, फ़तमस्सला लहा बशरन सविया, इसी तरह दिखाया गया। इससे बाद और एक दफ़ा नहीं ये वाक़या हुआ, रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पर जो दरवाज़ा सबसे करीब है उसका नाम बाब जिब्रील है। यहाँ से जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते थे। कुरान पाक में आपकी असली शक्ल सूरत बयान की गई है कि पूरा होराइज़न साबित हो जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि आपने आपको असली शक्ल में भी देखा। जब वही रिसालत लाने वाले फरिश्ते को अल्लाह ने सहाबा के दरमियान खड़ा कर दिया, तो उसके बाद जो शक करता है करे। और आपकी किताब आईना कमालात इस्लाम में ये बात मिर्ज़ा कादियानी ने लिखी है कि फरिश्ता एक तसव्वुर, एक कॉन्सेप्ट का नाम है। यार, इससे बड़ा जाहिल आपने कभी कोई देखा है? कुरान पाक में है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिज मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खुदा ताला तख्लीक का मियार बता रहा है, और आप जिसको मानने बैठे हैं जहालत की उस इंतहा पर है कि वो ना कुरान को मानता है, ना बाकी सहीफ़ों को मानता है, ना उसे इल्म है, और जहालत की एक के बाद दूसरी। अगर आपको इतना ही नाज है तो अपनी मौत को रोक कर दिखा दो। हम जब फैसला करते हैं तो हम किसी नफरत की बिना पर नहीं करते, हम उस मियार की बिना पर। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमारा मियार, हमारा मसलक है ही नहीं है।
मसलक जहाँ गलत होगा, मसलक के इमाम कह गए, इमाम अबू हनीफा ने कहा था मेरा फतवा गलत हो जाए रद्दी की टोकरी में फेंक दे, और वो हम पर वाजिब भी नहीं है। हमारी ज़रूरत है, ज़माना बदलता है, मसाइल बदलते हैं, और हुक्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो काफिर और मुर्तद है वो जो जेलमी नाम का शख्स है, क्योंकि वो हुक्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है, जिन्होंने कहा था और मसलक बनाने का हुक्म दिया था कि फतवे ज़रूर देना, इज्तिहाद ज़रूर करना। किसको दिया? काजी तुल क़ज़ात यमन के हज़रत मास बिन जबल को। ये भी शरीयत के काजी हैं, फतवे देंगे, इज्तिहाद करेंगे, हम मानेंगे। नहीं अच्छा लगता तो अपना फतवा दे लें, लेकिन याद रखना आपके फतवे का हिसाब क़यामत के दिन आपके मालनामे में लिखा होगा, वरना तो बड़े बड़े फतवे देने वाले। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा वक्त दिया और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी चीज़ें की, और बड़ा एक पॉजिटिव आपसे मुझे ये रिमार्क मिला कि बिद्दत चाहे कोई भी मसलक या फ़िरके का बंदा कर रहा हो, बिद्दत बिद्दत है, बिल्कुल, तो उसे एज ए बिद्दत ट्रीट करना चाहिए। और जो बंदे भी कर रहे हैं ये एक इनफरादी या इज्तमाही अगर जुर्म भी या गलती भी है, तो ये जो भी कर रहा है वो इसका जिम्मेदार है। तो दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। तो बाकी मेरे आइंदा कोई सवाल होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके पास लेके आऊँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अली भाई, अब आप बोले। सॉरी अली भाई, काफी इंतजार यार करना पड़ा आपको। सवाल काफ़ी सारे अंदर भूल भी गया हूँ, तो चलिए एक दो छोटे छोटे कर लेता हूँ फिर। नंबर एक, तो अभी आप ये शाह जी फरमा रहे थे कि ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं और गांधी साहब हैं ये काफिर हैं। बिल्कुल है। और इसका मुझे समझ नहीं आई थी कि ये क्यों काफिर हैं। देखें काफिर का मतलब है इनकार करने वाला, जी ये उसके लुग़वी मानी है। ठीक है। इस्लाम में हमें सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात और जो कुरान से मिलती है कि इस्लाम आप कुछ छोड़ दें कुछ रख लें आप जी। काफिर हो जाते हैं। इस्लाम की एक बात का भी जो इनकार करता है, चाहे अमलन करता है या मुंह से बोलकर करता है, वो काफिर और मुर्तद हो जाता है। गांधी साहब जो हैं वो कुरान पाक की वाज़ेह आयत मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, उसके मुनकर हैं। अच्छा, इस वजह से काफिर हैं दोनों। ये कुरान, बुनियादी कुरान के बाद तसव्वुरात, आप कुरान के एक शोशे के भी मुनकर हो जाएंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, इनकार करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, बस तो इसी को काफिर कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा, मैं इसमें ज़्यादा बहस में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा समझने के लिए। दूसरा ये था कि अभी आपने मुत्तकी का वो बताया था कि कुरान पाक में शुरू में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मुत्तकी वो है जो, आगे उसने बता दिया आलिमुल गैब ग़ालिबन फरमाया था आपने। नहीं, मैं आपको वो आयत पढ़कर सुना देता हूँ। नहीं, मैं पढ़ता हूँ, मेरा गलत हो जाएगा, फिर मेरा सवाल ध्यान से निकल जाएगा। हाँ जी, आप करें सवाल। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, ये आपने ग़ालिबन बताया था। हाँ, ये सूरह फातिहा, सूरह बकरा में लिखा है जी, जो गैब पे ईमान रखे। अच्छा, अब एक आगे जाके आयत आती है, हाल मुझे नाम याद नहीं है, उसमें है इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। तो अगली आयत में है कालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। इसका मायने क्या है इस आयत का? हाँ, आप बताएं ना, आप पढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फरिश्तों से कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो आगे फरिश्ते अल्लाह को जवाब दे रहे हैं कालू, तो वो कहते हैं अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा, क्या तुम उसको बना रहे हो जो ज़मीन में जा कर के फसाद करेगा हाँ जी, और खून बहाएगा। सही बात है। सवाल यहाँ पे ये उठा कि अल्लाह अभी बना रहा है, उनको बता रहा है कि भाई मैं बनाने लगा हूँ खलीफा, और फरिश्तों को पहले से इल्म है कि ये जो लोग जा कर के वहाँ पे फसाद करेंगे और खून बहाएंगे। हाँ जी, उनको, हाँ जी, तो मैं सवाल ये था कि उनको पहले कैसे इल्म हो गया था, हालांकि अभी तो हर चीज़ का तो अल्लाह का इन्नी आलम माला तालम, अगर अल्लाह खुद अपनी बात की नफ़ी कर रहा है कि वो फरिश्ते जवाब भी दे रहे हैं
کہ بھائی یہ فساد کریں گے تاکہ اللہ ان کو کرے جو مجھے پتا ہو تمہیں نہیں پتا، تو فساد تو کر رہے ہیں، اس کا مطلب فرشتے صحیح تھے، ان کو غیب کا علم تھا۔ آپ یہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھیں، یہ جو آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر کون سی پڑھی ہے؟ میں پڑھتا ہوں آیت، آپ تصدیق کریں کہ یہی آیت ہے۔ جی 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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت آپ بتا جی رہے جی تھے؟ یہی والی ہے۔ یہی آیت، ہاں یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ بقرہ کی۔ تو اس میں اس کا معنی یہ ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایک ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے گا اور کچھ تو خون کرتا پھرے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ جی اب بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی تو میں نے بھی ترجمہ کا سوال یہ تھا کہ ابھی اللہ بنا رہا تھا، یعنی کہ وہاں پہ آیت میں تو یہی بن رہا ہے نا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہاں کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا۔ اب یہاں پہ سوال صرف یہ اٹھتا ہے کہ آدم سے مراد آپ کیا قرآن لیتے ہیں؟ پاک پر ایک اعتراض کر رہے ہیں، یہ بتا دیں کہ وہ نہیں، قرآن پاک ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو پھر آپ مجھے کافر کہہ دیں کہ سیدھا میں اعتراض نہیں کر رہا، ہاں، کیونکہ آپ تو نہیں، کافر عمل سے بھی ہوتا ہے اور قول سے بھی ہوتا ہے۔ نہیں، آدھے پونے گھنٹے سے آپ ڈاکٹر نے صاحب پہلے ہاں نہیں ڈاکٹر صاحب پہلے بھائی انہیں کا بات عقیدہ ہی کرنے تو پوچھ لیں کہ بھائی سمجھتے کیا ہے نا، مطلب قرآن پاک کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں آپ اپنا ہمارے عقیدہ نبی ہمیں پاک بتا دیں، کیونکہ پہلے ہمیں عقیدہ بتا دیں آپ تو کی بات سن کر لگا کہ آپ قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کس مسلک سے، کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ بات تو غلط ہے نا کہ ایک بندہ سوال کر رہا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں قرآن نہیں آپ کا سوال ہم نے سن لیا۔ میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، قرآن پاک نہیں کو آپ کی باتوں سے تو نہیں لگتا آپ مانتے ہیں، لیکن آپ کا جو سوال ہے نا وہ قرآن پاک پر ایک اعتراض ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، مرزائی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جانتا ہوں میں اس کو۔ اچھا نہیں، آپ قرآن پاک پر ایک اعتراض کر رہے ہیں۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو اندر آ کے بول رہے ہیں میرے رضائی ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، بھائی سوال کیا میرے رضائی کو سوال کرنا، میں لکھ کے لگا دیں میرے رضائی سوال نہیں کر سکتے تو نہیں کرتے۔ نہیں میں نے ٹھیک سوال کا ہے، جواب آپ دے دیا ڈاکٹر صاحب، ان کو پتہ نہیں تھا نا، ہم بتا دیتے ہیں نا ہاں قادیانی نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، یار کوئی جب مجھ سے پوچھیں گے تو بتاؤں گا نا، آپ کو اندر کس نے کہا ہے بولنے کے لیے؟ ہاں مجھے نہیں سوال کوئی بات اکبر نہیں۔ بھائی، ڈاکٹر صاحب نے آپ سے 2-3 دفعہ پوچھا، بتا نہیں رہے، تو اس لیے انہوں نے آپ ہیلپ تو نہیں نہیں، میں علی اکبر صاحب سے کے کہہ رہا نام تھا سے پہلے سے واقف ہوں، یہ لاہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک ہے، یا جمبا ایک گروپ سے؟ منٹ کے اندر میرے رضائی بھی ہو گیا، لاہوری بھی ہو گیا، اور بھی کچھ بنا دیں۔ نہیں نہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں نہیں جی۔ تو آپ بتا دینا تاکہ آپ ہم کے بتا ساتھ دیں، یہ دیکھیں آپ نا، سے آپ لوگ پہلے سوال کریں۔ ابھی تو ڈاکٹر صاحب میں جانتا ہوں اس کو، یہ مرزائی ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں، ہاں ان کا اپنا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں ہے یار، جو سوال آپ نے کرنے کریں، اور جو دو دیکھیں دن میں پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹیکنیک سیکھی ہے مرزائی اس براڈ پہ کہ ہن میں مسلمانوں کو ہے سوال کرساں، تو وہ سوال بھی دیکھیں کر لو جو ادھر سے سیکھ اب کے آئے۔ میرا جواب آپ سن لیں، جو لکھا ہے نا۔ پہلے میرا عقیدہ سن لینا آپ۔ ہاں چلے آپ سن لیں جی، عقیدہ سن لیں جی۔ کافی سارے لوگ اندر آ کے بولنا شروع ہو گئے، تکلیف ہوتی ہے تو لوگوں کو کیا ہو جاتی ہے، ایک بندہ سوال نہیں کر تکلیف نہیں ہو رہی، تاکہ آپ کو جواب صحیح طرح دے دیا جائے۔ If the people tell their Aqidah, it makes it easier for Dr. نہیں وہ Holmes شرم to... آتی ہے ان کو بتاتے ہوئے، Then قادیانی it makes بتاتے it ہوئے easier شرم to آتی ہے۔ explain to that person. تو یہ ہے آپ لوگوں کی اوقات، نہیں نہیں اور یہ آپ لوگ نہیں دیکھیں آپ یار اگر ایسی باتیں کرنی ہے نا، ایک ڈاکٹر صاحب ایک منٹ دیجیے، آپ اپنا عقیدہ بتاؤ اور بات کرو، اپنے جو کویسچن ہے سر آپ کر لیں، کوئی ایشو نہیں، ہم حاضر ہیں آپ کو جواب دینے کے لیے، لیکن آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کافر ہو، قرآن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں ایک منٹ، آپ نے قرآن پاک پر اعتراض کیا اور ہماری نظر میں آپ کافر ہو گئے، اگر تھے نہیں بھی تو آپ کافر ہو گئے۔ آگے بات کریں۔ ٹھیک ہو گیا، کافر بھی ہو گیا، نہیں قادیانی آپ بھی۔ بالکل کافر ہیں، مانے یا نہ مانے آپ کا پرابلم ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب سن لیں،
आप इधर 2 घंटे से इतनी मीठी मीठी जुबान एक बंदा सवाल करने आया तो उसके ऊपर सारे शुरू हो गए, मतलब नहीं आप नहीं, लोगों कोई ना शुरू हो जी। देखें आप सवाल, पहली बात आप मेरी अर्ज सुन लें पहले एक। अगर कोई शख्स कुरान पाक पर इतराज करता है, हम वो सुनने को तैयार नहीं है। मैंने इतराज किया है? हाँ नहीं, मैंने उसका जवाब समझने के लिए सवाल किया, कोई समझा दे। मैंने भी इतराज तो किया ही नहीं है। नहीं, आपने ये कहा कि फरिश्तों को तख्लीक से पहले कैसे, हमारे पास इसका जवाब है। आपने कुरान पाक पूरा कभी पढ़ा होता तो आप इसका जवाब मिल जाता। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप मुझे इसका, आप जो कह रहे थे कि जब सवाल करें, ठीक है, मैंने सवाल किया, आपने लाइन पे लिया, आपका काम था मुझसे सबसे पहले पूछते अकीदा क्या है, ठीक है? हाँ पूछ, फिर मैं बता दें अपना अकीदा बता दें। मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, बात करने पूरी दिया करना। आप 2 घंटे बोलते हैं, एक बंदे को 5 मिनट नहीं बोलने देते। हाँ नहीं, बोलें बोलें। देखिए डॉक्टर होली स्पिरिट बहुत अच्छे इंसान है, इसका इंसल्ट ना करें, ये बहुत इसका नॉलेज है, ठीक है? और इसने आपको इसलिए नहीं किया क्योंकि ये स्ट्रेट टू द पॉइंट है, ठीक है? जितने अच्छे हैं वो पता है सारा। नहीं अच्छे, वो अगर आपको अच्छे लगते हैं ना तो आप ही सवाल कर रहे हो ना इससे। अच्छे तो थे तो इसके सेम टाइम पे आप इसके साथ इंसल्ट तो ना करें ना। नहीं 5 अच्छा, मिनट आप मैंने बताएं जी, अपने अकीदे से शुरू होकर बता दें 5 ताकि मिनट मैंने बात नहीं की और मेरे ऊपर आप 5-10 दें ने आके फतवे लगा दिए हैं। देखें ऐसी नहीं, इल्म वाली बात करें, ये जो है ना जुबानी बातें अच्छी नहीं है। आप अपना अकीदा वाली शुरू तो की थी, पहले आकर के कोई कह रहा है ये कादियानी छोड़ है। दें, उसको छोड़ दें, आप खुद बताएं आप क्या कहते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा ना अपने इसको जो आपका चलाता है उसके कह यार थोड़ा म्यूट रखा करो। नहीं आप शुरू हो जाएं, ये इधर उधर की बातें छोड़ दें। अकीदा जो मेरा है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी हूँ, मैं लाहौरी नहीं हूँ, ठीक है? ठीक है। आप देखें अब आपने पूछा, मैंने बता दिया, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। दूसरा आप कह रहे हैं कि आपने कुरान पे एतराज किया, मैंने एतराज नहीं किया। मैं इसलिए इतनी देर से बैठा था कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कुरान पाक का ट्रांसलेट कर रहे थे, तर्जुमा कर रहे थे। मैंने एक सवाल मुझे समय अपने लोगों से पूछता हूँ, खुद अकेला बैठ के भी देखता हूँ। आपका हम जवाब दे देते हैं जी। देखें आपका जो एक तरीक था ना, हमें उससे मुझे लगा कि आपको, देखें पहली बात मैं आपको बताऊं, इसका जवाब तो सीधा आप सुन लें, हम तो सीधा जवाब देते हैं। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में तख्लीक आदम जो है ना, उस पर बहुत सारी आयात हैं। 7 मरतबा कुरान पाक में तख्लीक आदम का ज़िक्र है, ठीक है? और मुख्तलिफ़ जगहों पर यही मज़मून के मुख्तलिफ़ सवालात का जवाब दिया गया है। तख्लीक आदम के वक्त जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक किया गया तो अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई दोनों ताकतें दी आदम को। फ़रिश्तों के पास बुराई की ताकत नहीं है, इसलिए फ़रिश्तों ने कहा कि हम तो ऐ खुदा तेरी इबादत ही करते हैं। और ये जो बात कही गई कि ज़मीन में फ़साद करेगा क्योंकि इंसान के पास बुराई करने की ताकत है, और इस बात का हमें सूरह ताहा से बड़ा वाज़ेह अंदाज में पता लग जाता है। अब मुझे तो ये तो नहीं पता कि आप अगर मैं सूरह ताहा से आपको वो आयात तख्लीक आदम की जब आपने पढ़ी हैं कभी, आप ये मुझे बता दें। क्यों जी, आपने कभी सूरह ताहा के सारा पढ़ने पाक पढ़ा हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पे है, आप तख्लीक आदम पे मैं जा ही नहीं रहा। हाँ। मैं कह रहा हूँ सवाल आप समझने लगता नहीं है। मेरे सवाल छोटा सा ये है कि फरिश्ते वहाँ पे आके से अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि क्या तू उनको बना रहा है जो ज़मीन पे फसाद करेंगे। मुझे सिर्फ इतनी समझ नहीं आती चीज़ की, मैं अपने मुरब्बियान से भी पूछता हूँ, बाज़ औक़ात सबसे पूछता हूँ, मुझे आप वाले जवाब देते हैं जो आप दे रहे हैं मुझे, ठीक है? लेकिन मेरे जहन में अभी तक है कि यार फरिश्तों को कैसे पहले पता था कि ये लोग जाकर बताया गया था उन्हें। तख्लीक आदम जो है उसका बड़ा जो है मशहूरी की गई थी, क्योंकि आदम की तख्लीक जो है उसका ताल्लुक़ फरिश्तों से भी है, जिन्नात से भी है, और हर मखलूक के साथ आदम का ताल्लुक़ है। तमाम मखलूकों का इत्तला दी। अगर आप कुरान पाक पढ़ें तो आपको इसकी तख्लीक का बहुत सारा इल्म हो जाएगा। और देखें, मैं आपने तो शायद नहीं पढ़ी, यहाँ सूरह ताहा में लिखा है, ये आयत भी आप पढ़ लें, ये उसकी तफसीर हैं कुरान पाक की। बाज़ आयत की तफसीर हैं, तो मैं अगर आपको इतना तलाश है तो आप ये 7 जगह पढ़ लें। लिखा है वला क़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा।
اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ وہ عہد کیا تھا وہ سنیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، اور ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ سنا نا، یہ اس کی تفسیر ہو رہی ہے، وہ جو آیت ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا، ابا انکار نہیں ہو گیا۔ فَقُلْنَا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنت فتشقی، تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ دشمن ہے آپ کا اور آپ کی بیوی کا۔ کون؟ شیطان۔ فرشتے جو ہیں ان میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی طاقت نہیں رکھی گئی، تو شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ سورہ کہف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ وہ جنوں میں سے تھا، حالانکہ فرشتوں کا سردار تھا۔ آپ یہ بات بھی سمجھیں، قرآن پاک اس کی صاف کرتا ہے اس بات کو، یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ تو آپ یاد رکھیں فرشتوں کے گروہ کا سردار ایک جن تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے تھا۔ تو آگے اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، کہ یہاں یقیناً اس میں تو آپ کو نہ بھوک ستاتی ہے نہ اوریانی۔ اب خطاب ہے آدم علیہ السلام کو، وَإِنَّا لَا تَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَسَعَ، اور یہ کہ نہ اس میں پیاس پریشان کرتی ہے اور نہ دھوپ۔ آگے سنیں، اسی کی تفسیر چل رہی ہے اور قرآن پاک ہی ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 140 ہے یہ جو اب پڑھ رہا ہوں۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، تو وسوسہ ڈالا اس کے آدم علیہ السلام کے ذہن میں شیطان نے۔ اے آدم کہا، اے آدم کیا میں بتاؤں آپ کو ہمیشہ رہنے والا درخت اور ایسی بادشاہی کے بارے میں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو انہوں نے کھا لیا اس میں سے، تو ان پر واضح ہو گئیں ان کی شرم گاہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب تک وہ نافرمانی نہیں کی تھی تو شاید یہ جسم نہیں تھا۔ کہا نافرمانی کرتے ہی ان کی شرم گاہیں، اور وہ لگے باندھنے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے۔ اور آدم علیہ السلام نے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہی تو فرشتے کہہ رہے، بلکہ فرشتوں کے بہاف پر شیطان کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے فساد کرے گا، یہ جو آپ نے خلیفہ اپنا جس کو بنایا، یعنی اشرف المخلوقات کہا گیا۔ فغوا، اور بھٹک گئے آدم علیہ السلام۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی، کیونکہ بھلائی کی طاقت بھی تو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور ہدایت بخشی۔ قالا، اور کہا، دیکھیں میرے پاس مرزا طاہر کی ہے وہ ویڈیو جس میں کہا کہ جہاں تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، آپ کسی عرب سے پوچھیں، اس آیت میں لکھا ہے قالا، کہا اللہ نے، اہبتا، عربی زبان میں دو کے لیے خاص گرامر ہے، اس میں الف لگتا ہے آخر میں۔ اہبتا منہا جمیعا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اس ہدایت کی پیروی کرنا، فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ تو بہکیں گے اور نہ ناکام ہوں گے۔ اب میں بول سکتا ہوں سر؟ ہاں جی بولیں۔ میں سوال کیا کیا تھا تو آپ نہیں میں نے اسی کا کہا ہے کہ یہ وہ صورتحال کی تفسیر ہے جس میں کہا اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب وہیں دے دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
डॉक्टर साहब एक तो ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं जमात अहमदिया से पूछता हूँ तो वो भी यही जवाब देते हैं। वो तो मिर्ज़ा ताहिर कहता है कि एक काली औरत थी जो अफ्रीका में पैदा हुई, सबसे पहले जो दुनिया में पैदा हुई, फिर वो इम्पोर्ट होके मुख्तलिफ मुल्कों में चली गई। तो ये यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि वो भी यही जवाब देते हैं। वो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे यकीन नहीं रखते कि वो पहले शख्स था। तख्लीक आदम पे, कुरान के, इसीलिए तो मिर्जा ताहिर पे मुलहिद होने का फतवा लगा था, मुर्तद होने का। जी, और ये देखें ये भाईजान कितनी खूबसूरती से, ये सच बात है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले नबी नहीं मानते। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि तख्लीक आदम के मुनकिर है ना, वो कहते हैं सबसे पहली जो इंसान था वो एक औरत थी और वो अफ्रीका में। मेरे पास वो वीडियो अभी चला देता हूँ, अभी चला देता। इसलिए तो ये देख लें कितनी खूबसूरती से ये भाईजान कितनी खूबसूरती से झूठ बोल रहे थे कि जमात अहमदिया वाले भी यही कहते हैं। वो तो ये कहते ही नहीं है। यार बंदा खुदा, आप लोग एकदम शुरू क्यों हो जाते हैं? मेरी बात सुने अली साहब, हमने ना ये सारे इधर ना सर्जन बैठे हुए हैं मरजाइयों के। एक भी नहीं सर्जन हैं, आप सारे मरीज हैं। अच्छा, इनका का यही हाल है। मरीज कादियानी ज़हनी मरीज है, हर कादियानी ज़हनी मरीज आम में आपको सवाल पूछिए नॉलेज के लिए, तो फिर ऐसे बाद में बातें देखें जी, मेरी बात सुने। आपने मरबी से ये बात पूछी है कि सिर्फ उसने क्या जवाब दिया आपको? मेरी बात सुने बाजी, ये कह रहे हैं हम मरीज हैं और यकीन ये करते हैं कि मिर्जा साहब प्रेग्नेंट होके बच्चे पैदा करता रहा, मर्द होके, मरीज हम हैं। की बात करते पहले हम यही एडवाइस करते हैं हर एक कादियानी से कि आप मिर्ज़े खुदा की वास्ते, मिर्ज़ा का बुक्स पढ़े। अब आपकी बात का जवाब। अब ये बताएं मिर्जा कादियानी प्रेग्नेंट कैसे हुआ? अकबर साहब आपकी इतला के लिए आ जाइए, सिस्टर जो है इन्होंने भी और इनके हस्बैंड ने भी माशाल्लाह पैदाइशी परदादे इनके कादियानी थे, उस पर लानत डाल के जब अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दे दी कि मिर्जा वाकई ही ज़हनी मरीज है। जो काका सफाई मेरे सवाल का जवाब लै के दो कि ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ नीटो एक मिनट, ये अल्लाह ताला ये तुम्हारे ये तुम अकबर साहब ये तुम्हारे वो बंदे हैं जिन्हों के खानदान का खानदान लानत डाल के नमाज पढ़ मरीज पे डॉक्टर साहब आप करें तो मैं नमाज पढ़। नहीं, ये सिस्टर करेगी इनके साथ बात, जो है जिन्होंने मिर्जे की किताबें पढ़ के इनके पूरे खानदान ने, मतलब ये खानदानी है अपना। अकबर साहब आप तो पता नहीं हो या ना हो, लेकिन इनके जो परदादा थे वो मतलब उनके जानने वालों में थे। आप समझ गए, मैं सहाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं रखता क्योंकि सहाब की तौहीन होती है, तो उन्होंने उन पे लानत डाल दिया। आप दूसरों को ज़हनी मरीज़ कह रहे हैं, ज़हनी मरीज़ उसको कहें जो कुरान का मुनकिर है, जो हदीस का मुनकिर है। जैसे एक मिर्ज़ा ताहिर जो है वो कहता है जी आब ज़मज़म का पानी ख़त्म हो गया। उस मुल्हिद आदमी ने कभी ज़िंदगी में सऊदी अरब पे कदम नहीं रखा। अच्छा, बोलने का मौका भी देना यार, बोलने नहीं देते। बोले लेकिन आप अपने लफ्ज इस्तेमाल ना करें क्योंकि फिर मैं जो है ना वो उधेड़ के रख दूंगा, फिर मैं तुम्हारे ज़हनी मरीज, अगर ज़हनी मरीज कहना है तो आप मिर्जा कादियानी को कहें, जिसको बेचारे को पता भी लग गया था कि उसका बाप नहीं है। अलेक्जेंडर डोई ने भी कहा, मिर्जा नासर ने भी कहा पेज 1231 के ऊपर के मिर्जा हरामी था। हिम्मत नहीं है सुनने की, इसलिए बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, सिलसिला इस तरह से है कि मरीज़ का लफ्ज़ पहले आप लोगों ने बोला है और फिर उसके बाद मैंने ये कहा है कि भाई मैं मरीज़ नहीं हूँ, आप लोग मरीज़ हैं। अब अपनी बात पर रुकते भी नहीं है ना। अच्छा, मरीज़ की मिसाल इस तरह से देते हैं कि जब डॉक्टर जो होता है वो तो बड़े सुकून से आता है, बड़े प्रेम से आता है, हमेशा मरीज़ ही तड़प रहा होता है, हमेशा मरीज़ ही चीख रहा होता है। अभी तो मैं अंदर एंटर हुआ था और आप सब लोगों ने चीखना शुरू कर दिया, तो साबित हुआ कि आप लोग मरीज़ हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने इधर उधर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, ओहो हो कादियानी आ गया, ओहो हो मरज़ई आ गया, ओहो ये फलां आ गया। बात कोई चल रही। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले मतलब झूठ की इंतहा होती है, आपने कहा जी मैं 1.5 घंटे से सुन रहा हूँ, आप तड़पे नहीं, 1.5 घंटे आपने डॉक्टर साहब को सुना, मतलब मैं आपकी झूठ की इंतहा बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक आपके मुरब्बी ओपल से पूछा था कि 1864 से पहले मिर्जे का सिर्फ नाम गुलाम अहमद दिखा दो, उस तुम्हारे मुरब्बी ने इतनी फराख दिली से 15 मिनट मुझे बिठा के और एक पोस्ट कार्ड भेज दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था मिर्जा गुलाम अहमद, उसके बाप का नाम नहीं था। मतलब उसने तस्दीक तो कर दी कि वो हरामी था, लेकिन ऐसी बात हमने 1.5 घंटा, आपने खुद कहा, मैंने नहीं कहा,
5 मिनट पहले आपने कहा कि मैं 1.5 घंटे से आपको सुन रहा हूँ, तो आप बोलते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हमने बड़े आसानी से आराम से अकबर साहब आपको सुना। मतलब झूठ बोलते हुए थोड़ी सी तो शर्म किया करो, क्योंकि आपका रमजान तो कल शुरू होगा, हमारा रमजान शुरू हो चुका है, क्योंकि आप तो गैर मुस्लिम हो ना, इसलिए। अब बोले जी, झूठ बोलना बंद करें। आपके पास क्या सबूत है कि आप हलाल के, आपका बाप आपका असली बाप था? है कि सबूत? एग्जैक्टली मेरा बाप भी है और मेरी माँ भी है और हमने डीएनए भी कराया है, लेकिन मिर्जा खंजीर का बाप नासर, मिर्जा नासर ने कहा है कि पेज 1231-74 की कार्रवाई अभी निकाल के लगाते हैं इधर, जिसके ऊपर पता लगता है कि मिर्जा हराम की औलाद था, और उसकी तस्दीक ये नहीं कर रहे हैं, अलेक्जेंडर डोई ने की है कि मिर्जा जनीम था। ये कुरान पाक की आयत है कि जो झूठी नबूवत का दावेदार होगा वो जनीम होता है। जनीम का मतलब होता है हरामी, जिसका बाप ना मालूम हो, ठीक है। उसकी तस्दीक ये है कि 1838 से लेके 1842 तक मिर्जा का बाप घर पे नहीं था। इसकी तस्दीक जो है ये अलेक्जेंडर डोई ने की है। मैं सुन लेना, अभी सुन ले। और मिर्जा कज़ाब जो है वो हमेशा कहता रहा कि मैं जो हूँ 41 में पैदा हूँ, मैं 1901 में जब वो डीसी कादियान के उसमें दफ्तर में हाजिर था, वो खुदा को हाजिर नाजिर समझ के कह रहा था कि मैं 61 साल का हूँ, ठीक है। आप तो खुद मिर्जे को हरामी कहते हो, ना तुम मिर्जे को मानते हो ना मिर्जे की मानते हो। मसला तुम्हारा ये है, अगर तुम्हें मिर्जे की किताब पढ़ी होती, अगर तुमने थोड़ा से भी मिर्जे की किताब पढ़ी होती तो तुम्हें पता लग जाता कि तुम मिर्जे को झूठा कहते हो। जैसे ये खलीफा का निज़ाम चल रहा है, मिर्जे की वसीयत अभी लगाते हैं, मैं पढ़ के सुनाना, तुम ही पढ़ना। वो मिर्जे की नसीहत के मुताबिक उसने जमात अहमदिया बनाई थी, कोई अंजुमन बनाई थी। ये जो खलीफा का निज़ाम है, ये सारा फरसूदा निज़ाम, जिसके अंदर मतलब है उसका सगा बाप नदा नसर के साथ 36 साल जिना करता रहा, और उसका मिर्जा ताहिर को उसने 18 दफा फाइजा ने बताया कि उसका बाप 36 साल से जिना कर रहा है। और आपको इतला के लिए अर्ज है कि मिर्जा ताहिर जो है वो 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में लंदन में रहता था, मिर्जा लुकमान उसके साथ वाले कमरे में रहता था। ये तो तुम्हारी तालीमी अकल है, ये तो तुम्हारा तालीमी मियार है कि तुम्हारी अकल है नहीं। जी जनाब, आप बोले। ठीक है। और कोई है कि चीज बोलने वाली कि नहीं? नहीं, मैं आपका सिर्फ एक जवाब दे रहा हूँ, मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि मिर्जा वाकई ही हरामी था। मिर्जा सारी उम्र रोता रहा। हाँ जी, जिस तरह आपने मुझे कहा ना कि मेरा तो माँ भी है, मेरा तो बाप भी है, मैंने तस्दीक भी की है, ठीक है। सुन लेना, वो सुन लेना। और मेरी माँ घसीटी नहीं थी, वो घसीटी जो है जो कहती है, अभी हवाला देता हूँ जिसमें घसीटी ने कहा, अपने बाप का सबूत दो। घसीटी ने कहा कि घसीटी ने 200 आदमियों से जिना किया। मैं सबूत दे रहा हूँ ना, वो हमने तो ऐलान लगाया है, एक ऐलान लगाया, वो डॉक्टर साहब अभी आके आपको दोबारा बता देंगे कि अगर मिर्जा की औलाद में से एक भी मिर्जा की औलाद पैदा करके ये सबूत करके दे दो तो 10,000 पाउंड तुम्हें आज ही इनाम दिया जाएगा। मिर्जे का डीएनए करा लो। वो तुम्हारी रूहानी खजान जिल्द 13 पेज नंबर 203 के ऊपर मुद्दा काना कहता है कि मेरा बाप तो नामालूम मर्द था, मेरा बाप तो खुसरा था, मैं किसकी औलाद हूँ? मैं नहीं कह रहा, ये हवाला लगाता हूँ, अभी ये देखा रहा है हवाला। नहीं, मिर्जा साहब ने खुद कहा था कि मेरी दूसरी शादी हुई तो मैं मुद्दतों तक ना मर्द था, लेकिन उसकी जो बेटी थी वो साल बाद पैदा हो गई, 13 महीनों बाद। 13 महीनों बाद पैदा हो गई, और जबकि 10 महीने वो अपने बाप के घर भी रही है। ये तुम्हारी तो नस्लें हराम की हैं भाई। तो मिर्जे को इंसान नहीं साबित कर सकते, जिसको तुम कुरान के साथ तुम्हारा ताल्लुक क्या है? पहली बात तो ये बताना। तुम मलेशिया में रहते हो और अपने मजरवाड़ों के बाद लिख के काफर लिख के लगाते हो। तुमने लिखना पड़ता है कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। काफरो, तुम्हारा है क्या इस्लाम से, बताओ। अभी डॉक्टर साहब ने ये लगा रखी है इबारत, ये पढ़ ले। ये इमाम दीन की लिखी इबारत है जिसमें वो कहता है कि ये बलामुकी है, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और यहाँ पे कोई सबूत नहीं है कि मिर्जे की जो बीवी थी, पहली बीवी, उसका किसी ने निकाह पढ़ाया हो। उसने वो बलामुकी इमाम दीन ने भंगियों वाली शादी कराई थी। ये तुम्हारी किताब दीदे हक लिखी है। इमाम दीन वो है जिसको मिर्जा ने लिखा था कि कंचनी बीवी गिरी पड़ी है, और वो कंचनी बीवी मिर्जा ताहिर की जो बीवी थी उसकी सगी दादी थी। वो तुम्हारा तो ताल्लुकात ही कंजरों के साथ है, भंगियों के साथ है। तुम्हारा तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है।
यार मेरा सवाल फिर वहीं पे, अपना डीएनए लगाओ, तुम हलाल के हो कि नहीं ये लगाओ। हाँ जी अकबर साहब, दोनों भाई करते हैं, तू अपना करा ले और मैं अपना कराता हूँ, और मेरा दोनों तो के पैसे मैं देता हूँ। और यार मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपना लगाओ जरा डीएनए। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं तेरे खर्चे भी देता हूँ कि नहीं, तेरे मुझे- पैसे भी देता हूँ। अपना लगाओ यार, तुम मिर्जा कादियानी का 150 साल पहले का लगाए जा रहे हो, अपना दिखाओ तुम हलाल चल के हो। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मैं अपना डीएनए करा लेता हूँ। सुन ले, एक मिनट सुन लेना। मेरे साथ मैं मुकाबला अपना मैं अपना ओ सुन तो लेना यार, एक नहीं, मिनट नहीं। सुन तो। अच्छा मैं अपना डीएनए लगाता हूँ और तुम जो है मिर्जा मसरूर का डीएनए लगा लो। नासरा मुद्दे की वो बेटी थी जो इसने 65 दिन के लिए पठानों को किराए पे दी थी। नासरा जो अंधी होकर मरी, जिसको कहते हैं अन्नी मानु या मसरूर। नासरा जो है मुद्दे काने की वो बेटी थी जो 75 दिन के लिए पठानों को, पिशावर के पठानों को किराए पे दी थी मुद्दे काने ने। मुद्दा काना वो था जो अब्दुल सत्तार मेत्रा के साथ खुद भी जिना करता था अपनी बेटी के साथ, और उसने अपनी बेटी के साथ लोगों के साथ भी जिना कराया। जैसे अभी मिर्जा लुकमान जो है 36 साल अपनी बेटी के साथ जिना करता रहा, और वो मसरूर खोते को साथ में ये कह रही है कि आमिर भाई के बारे में बता दूं, उस्मान ने भी जिना किया जो उसका सगा भाई है, और आमिर भाई जो है वो लुकमान का बेटा है जो एक लजना की हराम की पैदावार है। ये तुम्हारे अब के कंजर खाने में, जिसको वो मसरूर खोदे को कह रही है कि तुमने ये कसरे खिलाफत जो है ये कंजर खाना, मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारे एक खलीफा की पोती और दूसरे खलीफा की दोती, मतलब तुम्हारे खानदान में खून में हराम लगा हुआ है। जिना करने वाले जिनाइयों, मसरूर खोते ने जिना किया, सैंडी शाह ने अपनी सगी बहन सबूई से जिना किया, और मसरूर खोता फायजा को उसको नदा नसर को कह रहा है कि तू इस खोते मसरूर को माफ कर दे, हजूर का नाम निकाल दे। ये सब झूठ है, बोल अभी ये सब झूठ है। मैं डीएनए करने के लिए तैयार हूं, तू मसरूर खोते का डीएनए करा ले, वो आराम की औलाद है, वो मंसूर का बेटा नहीं है। मैं पक्की बात कर रहा हूं, ये ले अभी कर ले, आजा बोल। अच्छा अब मसला ये, जब मैं बोलता हूँ म्यूट कर देते हो, अब आप बोलो ना 10 मिनट, मुझे 10 मिनट काका भाई नीचे ना म्यूट कर दें, ये जो बाबा जी जर्मनी वाले, इनको म्यूट कर दें। तो हाँ वो भी हराम की औलाद है, वो कंजरी से पैदा होया हुआ है मसरूर। अन्नी ये बाबा जर्मनी वाला जो है ये हराम की औलाद है, इसका भी डीएनए हो चुका है। ठीक है हाँ जी अकबर साहब, मसरूर खोते का डीएनए कराओ और मैं अपना डीएनए करा रहा हूँ। अगर तू हराम की औलाद नहीं है तो तू मेरे साथ डीएनए करा मसरूर खोते का, और दोनों का खर्चा मैं दूंगा। मैं भी लंदन में हूँ, वो मसरूर खोता भी लंदन में है। वो अन्नी माँ का या मसरूर जो कहते हो, वो नासरा रंडी, नासरा तुम्हें पता भी नहीं था आज से पहले कि नासरा रंडी कौन है। यार मुझे भी मौका दे दो यार, बोल ही जानना है, फिर मैं गलत बोलूंगा, फिर आपको गलत म्यूट भी कर देते हो मुझे। मैं तो ये अर्ज कर रहे हैं, तू अपना इत्थे ला, अपना लगाओ इधर डीएनए कि तुम अपने बाप के बेटे हो या हमसाए के हो, पहले अपना लगाओ। यार इसे को ये कसम उठाए कि मिर्जा शराबी नहीं था। चलो इस पे बात खत्म करते हैं। मेरे से भैन पेश कर दियो यार, मैं तानू कह रहा अपना डीएनए लाओ सारे तुसी। कंजर के पुत्र यार बदतमीजी नहीं करनी। अकबर भाई क्वेश्चन करना है तो तमीज से करना है, ठीक है? हम बदतमीजी नहीं करते। क्या वो पत्नी कहाँ जाए जा रहे हैं? मैंने आके बड़े प्यार से आपकी रफ लैंग्वेज की वजह से ये सारा काम स्टार्ट हुआ है, और आपने आके यहाँ पे माहौल खराब किया, और अभी आप कह रहे हैं मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। यार मैंने कोई एक लफ्ज भी उन सैयद साहब से गलत बोला है? मैंने आके सिंपल से सवाल किया, ये सारे अंदर वो मैं तेरी सारी डिस्कशन सुन, मैंने ही डॉक्टर साहब को कहा था कि इसका पहले कादियानी ना गलाजत का भरा गंद है, ढेर है, गलाजत का ढेर है कादियानियत। म्यूट कर देते हो यार। मैं तो अस्सलाम वालेकुम काका भाई, साजी की हाल है? जी बात आ रही है भाई? मेहर बाबा भाई म्यूट लगा ले आप। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाई। अच्छा, जब इन कादियानियों के पास अपने लिए कोई सबूत मैसर होता है तो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। इनका जो झूठा नबी है, इनके बारे में जब लोग बताना शुरू करते हैं तो इन लोगों के पास कोई किसी किस्म की दलील नहीं होती है। जैसे काका सिपाही भाई ने बड़ी तफसीली जो है इनके कंजरपने के ऊपर डिस्कस की, तो अब इन लोगों के पास चूंकि अपने उस झूठे नबी के सबूत के तौर के ऊपर। एक मिनट कुरैशी भाई, एक मिनट, झूठा नहीं, नौजुबिल्लाह ऐसा नहीं बोलना, झूठा नबी बिल्कुल नहीं बोलना, उसे कहो झूठा मुद्दई नबूवत। झूठा मुद्दयत नबूवत उस घटिया इंसान के पास
तो बहरहाल जब इन लोगों के पास सबूत नहीं होता तो ये इस तरह की ऊट पटांग बातें करते हैं कि तुम अपनी माँ का सबूत दो, बाप का सबूत दो। ये इनके पास किसी किस्म की भी कोई दलील होता नहीं है। मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ, बाकी आप लोग डिस्कस करें, मैं खामोशी से सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे जोहर की नमाज भी पढ़नी है। तो